اكو موضوع اسمه اللودابيلتي of a relay. إلى تعريف هو is the maximum load that may be carried on the protected line, such as that a load greater than the loadability limit will be a fault with respect to relay. معنى هذا أنه كل section or generator or device يتحمل كمية معينة من تيار، أي شيء خلينا نسميها I maximum. أي current flow أعلى من هذا التيار يعتبر الريلي هو شنو fault with respect to the relay and will lead to trip of the line. راح يصير settings بهذا الريلي انه هو يعرف هذا الكرنت، واي تيار يزداد عن هذا التيار راح يشخص على انه fault، وبالتالي يكون عندنا trip. Terminal voltage and load power factor will affect the loadability of the relay. For example, when the power system is stressed, the reactive power flows will be unusual. Moreover, electromechanical swings will cause a raised voltage near the electrical center. System protection component. Protection system have three basic components. هذا الموضوع كلش مهم. هذه three basic components for any protection system هي instrument transformers اللي هي اما voltage transformers or current transformer. voltage transformer واللي هي يطلق عليها potential transformer PTs and CTs. current transformer واللي هي demonstrated here بهذا الفيجر. هذه هي current transformer وهاي هي voltage transformer. هذه تستخدم to monitor the health of the transmission line, feeder transformer, generator, motor and bus bar. relay يعتمد عليها relay senses current through CT or voltage transformer. هذه تحول لك الفولتية إلى مستوى معين بحيث أنه الريلي يتحسس إذا كان أكو فولت، إذا كان أكو fault or we have normal operation. Meanwhile, system protection deals with detection of unstable operating region and consequently control action to restore stable operating point or prevent damage to equipment حتى ياخذ الكماند المعين الملائم في لمنع حدوث damage to that equipment، ضرر لهذا الديفايس. current transformers performance is determined by the highest current that can be reproduced without saturation to cause error. مشكلة السي ترانسفورمر انه الساتوريشن، هذا الساتوريشن يخليها في بعض الاحيان تسبب لك error بالقراءات، ولذلك احنا دائما المهم بالسي تي ترانسفورمر هو ايجاد السي تي error. حتى توجد السي تي error نتبع هاي الفايف ستيبس. الستيب الأولى assume CT secondary output current is I dash, compute E dash from this formula اللي هي equals Z dash plus ZB في ال I dash إذا كان تيار secondary current I dash، تضرب ال I dash في ZB اللي هي burden impedance secondary impedance. هذه secondary impedance طلعها من التيبل، هذه الزد بي تعطى تجمعها تضربهم في الاي داش يطلع لك الاي داش. من الاي داش use اي داش to find I excitation current from this figure. هذا الفيجر يعطى لك بعد ما تستخرج
E اسقطه هنا على واحد من ذني الكيرفات طبقا للسيتي اللي يعطيك اياها. السيتي اللي يعطيك اياها مثلا يقول لك سيتي ترانسفورمر with ratio 100:5 الأولى، معنى ذلك انه تيرن ريشيو لها 20:1. الزد داش لها السكندري ريزيستنس هي 0.05. لأن المعلومات انت تستخرجهن من هذا التيبل اللي هو أساسا يعطيك إياه. بعد ما استخرجت ال IE compute primary current اللي هو number of turns منه في ال I dash plus IE، بالتالي CT error هو IE إلى I dash plus IE في 100%. هنا مثال بسيط يمثل لك هذه العملية اللي نوجد بها CT error. يصير لك هنا assume that the secondary burden impedance of 300:5 class C CT transformer is 5 ohm. معناها أي ترانسفورمر الثالثة اللي هي 300:5 turn ratio 60:1 يقد secondary resistance إلها راح تخليها 0.15. وأي كيرف إلها من هذه الكيرفات، مو الكيرف الأول ولا الكيرف الثاني، إذا راح نتعامل ويا الكيرف الثالث في حساب الإي. ولذلك بكل سهولة راح نجي هنا زد بي مطيني 5، زد داش من الكيرف 0.15، الآي داش نعطيك إياه 2 أمبير، إذن الإي داش هو 2 هي 5 بلس 1 بلس 0.15، إذن يطلع 10.3. نيجي 10.3 هي هنا تيجي تسقطها هنا على الكيرف الثالث، راح يطلع لك قيمة ال IE 0.04 أمبير. إذن التوتال كيرنت 2 بلس 0.04 نقسم، إذن ال I هو هنا ما رايد من عندك الايرور وإنما رايد من عندك ال I calculate the primary current. إذن N 300/5 في هذا السكندري راح يطلع البرايمري هو 122 أمبير. سؤال آخر على هذا الموضوع هو الريلي is expected to operate for 7000 ampere primary current. The class C CT transformer is 600 to 5. Secondary burden is 3.5 ohm. Will the CT saturate at this burden؟ يعني معناه يقول لك هاي الترانسفورمر ويا هاي البيردن ريزيستنس للكيرف يا كيرف هذا 600 توصل لهذه المنطقة لو بعدها قبل هاي المنطقة، هذه منطقة الساتوريشن، إذا اشتغال هنا لو هنا. فالمطلوب نوجد الإي، إذا كانت الإي ضمن هاي المنطقة فهي saturated، إذا قبل هاي المنطقة unsaturated. نشوف هنا شلون راح نحل السؤال بكل بساطة. secondary current هو البرايم secondary current راح نضرب التيرن ريشيو 7000، راح نضرب البرايمري current في مقلوب التيرن ريشيو 5/600، راح يطلع لك البرايمري من هذا الاي. إذن عندك الاي اي الضربة في البيردن امبيدنس في الزد داش اللي هي هنا من التيبل. شوف 605 ايش قد الزد داش 0.3. تيجي هنا تخلي قيمتها 600.3، هنا أنا صححها 0.3 راح تطلع لك 222.25. فمن تيجي 222 شوف 222 وين موجودة بالنسبة للكيرف هذا. إذا تلاحظوا وياي 220 بالنسبة للكيرف 600 هاي 200 200
تاخذ اللاين هنا، راح تيجي هسه 200 هذه هي فوق 200، راح تيجي بالنسبة إذن شنو؟ إذن هي حوالي هنا، معناها أنه هذه قاعد تشتغل بالsaturation، ولذلك from the excitation curve of 600 إلى 5 CT it can be seen that the CT will be in deep saturation and percentage ratio error will exceed limit. مثل ما تعرف أنه كل ما